नमस्कार फ्रेंड्स मु शक्ति आपण देखुंती नरसिंहा क्रिएशंस पेजेंट। तो फ्रेंड्स आज वीडियो रे वर्तमान बड़ मुख्य खबर उपर नजर पकाइबा जहाँकि आपण माने समस्ते जानि रखिबा निहाती दरकार। तेबे कोन रही आज वीडियो रे वर्तमान बड़ मुख्य खबर आपण माने जानिबा पई वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु जहाँद्वारा कि आपण माने डिटेल्स इंफॉर्मेशन पाई परिबे। एवं फ्रेंड्स ता पूर्व ए वीडियो गोटे लाइक करंतु जदि पारुछंती आपनकर सांग साथी मानकु वीडियो को शेयर करनतु। जदि फ्रेंड्स आपण माने आमो चैनल ले नुआ ही वीडियो देखुछंती पूर्व केबे भी हमरो चैनल को सब्सक्राइब करनाती तबे निहाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखे आस्तुवा बेल आइकन को बजाय रखतांतु। तो फ्रेंड्स नंबर 1 रे रहिछि सांग होई आसीथिले सांग होई चली गले कोरोना रे आखि बुझिले दुई जाळा भाई जन्मदिन पालिबार दिन केइटा परे भूताणु लेभेई देला दुई भाईको जीवन दीप। सांगरे आसीथिले सांग होई चली गले भाइरस नहीं गला दुई भाईको जीवन। सांगरे जन्म होइथिले आउ सांग होई आरपारी को चली गले दुई जाळा भाईको जीवन नहीं गला भूताणु। कोरोना कष्टर आउ एको कहानी आसीछि उत्तर प्रदेश मेरठरू जोठी कोरोना रे संक्रमित होई दुई जाळा भाईଙ୍କର जीवन चली जाइछि। दुई पुओंकु एका बेले हराई बापा मांको आखिरु लुह। मेरठ निवासी रेमोड राफेल ग्रेगोरींकर दुई जण पुओ इंजीनियर थिले। दुई पुओंकर ना हेउछि जोफ्रेड बर्गिज ग्रेगोरी एवं राल्फ्रेड जॉर्ज ग्रेगोरी। गत मास अर्थात एप्रिल 23 तारिख रे दुई भाई एकाठी निजर 24तम जन्मदिन पालन करथिले। हेले किए जानिथिला हस खुशी भरी रहितवा घरे हठात तांडव रचिव मृत्यु। देखा प्रति खबर सिंगापुर स्ट्रेन नै दिल्ली मुख्यमंत्री बयान पर बढ़िला विवाद। वैश्विक मंत्री एस जयशंकर कहिले दायित्वहीन मंतव्य दैछंती अरविंद केजरीवाल। देश में कोरोना संक्रमण द्वितीय लहर चली बेले तृतीय लहर को नहीं आशंका बढ़िबार लगी। यार भितर दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सिंगापुर स्ट्रेन को नहीं भारत सरकार को अवगत करथिबा बेले और भारत सरकार एने तुरंत पदक्षेप ग्रहण करंतु बोली कहिथिले। तेबे याकु नहीं प्रतिक्रिया रखिछंती सिंगापुर सरकार। सिंगापुर स्वास्थ्य विभाग पक्षरु मध्य एने एक प्रेस रिलीज करा जायछि। सेहिपरि भारत रे सिंगापुर राष्ट्रदूत दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ट्वीट उपरे जवाब रखिछंती। से याकु ट्वीट कर लिखिछंती सिंगापुर रे भूताणुर नुआ स्ट्रेन मिलिबा घटना रे कोनोसी सत्यता नहीं। टेस्टिंग रु मिलिथिबा सूचना अनुसार सिंगापुर रे मिलिथिबा B16172 स्ट्रेन एथिरे केतक शिशु मध्य संक्रमित होइछंती एवं एही स्ट्रेन प्रथमे भारत रे देखा देइथिला। अरविंद केजरीवाल को बयान को नै मत रखिछंती वैदेशिक मंत्री एस जयशंकर। दिल्ली मुख्यमंत्री को दायित्वहीन मंतव्य दुई देशर संपर्क को प्रभावित करि पारे बोली कहिछंती। यासो दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल देइथिबा बयान भारतर बयान नुहे बोली कहिछंती एस जयशंकर। रविवार दिन कोरोना भूताणुर 38टी नुआ मामला सिंगापुर रे सामना को आसीथिला जहाँ गत वर्ष पर सर्वाधिक। तेबे संक्रमित एही 38 जनक मध्यरे 4 जन शिशु थिबा जଣା पड़िछि। या पर सोमवार दिन 333टी नुआ मामला सामना को आसीछि। या पर सतर्कतामूलक पदक्षेप ग्रहण करबा सह नियम कड़ाकड़ी कर जाइछि। बुधवार रु सिंगापुर रे स्कूल और कॉलेज को संपूर्ण भावे बंद घोषणा कर जाइछि। सुना गहना रे शुद्धतार मापकाठी गोल्ड हॉलमार्किंग बाध्यतामूलक हेबो। एहा द्वारा सुना गहना कारोबार रे चलीथिबा ठकामी बंद हेबो बोली कुआ जाइथिबा बेले एभली हॉलमार्किंग द्वारा गहनार दाम बढ़ियो बोली आशा कर जाउछि। एने आसंतु जानिबा कोन एही हॉलमार्क। हॉलमार्क हेउछि सुना शुद्धतार मापकाठी। जून 1 ठारू आपण किणुथुवा समस्त सुना गहना उपरे हॉलमार्क लेखा रहिबो अर्थात आपण गहना केते कैरेटर ता स्पष्ट होई जिवो। एहा द्वारा आपण जेउठारू किणुतु बा जेउठारू बिकंतु आपण को कोनोसी असुविधार सम्मुखीन हेबाकू पड़िबो नाही। केउ केउ कैरेटर सुना मार्केट रे उपलब्ध हेबो। सुना गहना बा सुनार मूर्ति 14, 18 और 22 कैरेट रे मिलिबो। हेले 20 कैरेटर सुना गहना बिक्री पई व्यवसायी माने दाबी करिसंती। गहना परे हॉलमार्क बाध्यतामूलक हेबा परे गहना दुकानी सुनार गुणवत्ता नै ग्राहक मानको ठकी परिबे नाही। या द्वारा आपण किणुथुवा गहना परे 4टी चिन्ह रहिबो। BIS मार्क कैरेट हॉलमार्किंग सेंटर नंबर और गहना दुकान परिचय पत्र नंबर। देखा प्रति खबर उत्तर प्रदेश बन्या और नियंत्रण राष्ट्र मंत्री विजय कश्यप परलोक। एप्रिल 29 रे पॉजिटिव चिन्ह होगा पर चली चिकित्सा। कोरोना रे चलीगला मंत्री को जीवन। उत्तर प्रदेश बन्या और नियंत्रण राष्ट्र मंत्री विजय कश्यप कोरोना रे परलोक हो जाइछि। 29 तारिख रे कोरोना पॉजिटिव चिन्हट पर तांको गुरुग्रामर मेदांत हॉस्पिटल रे भर्ती कर जाइथिला। चिकित्सा चलिथिबा समय रे तांकर मृत्यु हो जाइछि। विजय कश्यप परलोक रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शोक प्रकाश करिसंती। मृत्यु बेलकु तांको 56 वर्ष बयस होइथिला। कोरोना रे वर्तमान सुधा उत्तर प्रदेश 3 जन मंत्री प्राण हराई सारिलेनी। गत वर्ष चेतन
ଚନ୍ଦନ ଚୌହାନ ଓ କମଲା ରାନୀ ବରୁଣ କୋଭିଡରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଦିନକୁ ଦିନ କରୋନା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ଅଧିକା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା 26 ତାରିଖ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ମାଡ଼ ହେବା ସମ୍ଭାବନା। ଆଇଏମଡି ଡିଜି ଦେଲେ ବଡ଼ ସୂଚନା। ତାଉତେ ପରେ ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ବାତ୍ୟା। ଆସନ୍ତା 22ରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଥିବା ଲଘୁଚାପ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେଇ ଉପକୂଳ ମୁହାଁ ହୋଇପାରେ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଇଏମଡି ଡିଜି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଥିବା ଲଘୁଚାପ 22ରୁ 25 ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରି ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବ। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା 25 ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତେବେ କେଉଁଠି କେତେବେଳେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ତାହା ଏବେଠୁ କହିବ ନାହିଁ। ବାତ୍ୟାର ତୀବ୍ରତା କେତେ ରହିବ ତାହା ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ତେବେ 26 ତାରିଖରେ ଉପକୂଳ ଛୁଇଁପାରେ ବାତ୍ୟା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପକୂଳରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପଡ଼ିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ। ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ନ ଯିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା, ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ, ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ 20 ତାରିଖ ବେଳକୁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ହେବ। ବିଶେଷକରି ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, ନୂଆପଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗୀର, ବରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେବଗଡ଼, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଦି ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 30ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ରହିବ। ସେହିଭଳି 21 ତାରିଖ ଦିନ ମଧ୍ୟ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ଯଥା ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, କନ୍ଧମାଳ ଓ ଢେଙ୍କାନାଳ ଆଦି ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 30ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ସହ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର କହିଛି। ଅଧିକା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ତୌକତେ ପ୍ରଭାବରେ ହୋଇଥିବା କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ ପାଇଁ ଗୁଜରାଟ ପହଞ୍ଚିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ତୌକତେ ପ୍ରଭାବରେ ଗୁଜରାଟରେ ହୋଇଥିବା କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ ପାଇଁ ଗୁଜରାଟରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ସେ ବୁଧବାର ଦିନ ଗୁଜରାଟର ଭାବନଗରଠାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟ ରୂପାଣୀ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଟ୍ୱିଟ୍ ମୁତାବକ ସେ ପ୍ରଭାବିତ ଅମରେଲି, ଗିରି ସୋମନାଥ ଓ ଭାବନଗର ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକରେ ହୋଇଥିବା କ୍ଷତି ଉଡ଼ାଜାହାଜରେ ବସି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ। ଏହା ସହ ସେ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଏକ ବୈଠକ କରିବେ। ସେଠାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟ ରୂପାଣୀ, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ପଟେଲ ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବରିଷ୍ଠ ପଦାଧିକାରୀ ମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। କହି ରଖୁଛି କି ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ତୌକତେ ପ୍ରଭାବରେ ଗୁଜରାଟର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ ବିଶେଷ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି। ବିଜୁଳି ଖୁଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିବା ସହ ରାସ୍ତାଘାଟ ଧୋଇ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହା ସହ ଅନେକ ଘର ଭାଙ୍ଗିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ 13 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ତୋଫାନକୁ ନଜର ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର 2 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଦେଇଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟ ରୂପାଣୀଙ୍କ ସୂଚନା ମୁତାବକ ଝଡ଼ର ପ୍ରଭାବରେ 16,000 ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ବେଳେ 40,000ରୁ ଅଧିକ ଗଛ ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। 70,000ରୁ ଅଧିକ ବିଜୁଳି ଖୁଣ୍ଟି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଏହା ସହ 5,951 ଗାଁକୁ ବିଜୁଳି ସରବରାହ ବ୍ୟାଘାତ ହୋଇଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି କି ଗୁଜରାଟକୁ ଆଗରୁ ଆସିଥିବା ଚକ୍ରବାତ ମଧ୍ୟରୁ ଏହା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚକ୍ରବାତ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା କରାଯିବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଅଧିକା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଜିଠୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ତାଲା ବନ୍ଦ। ଜୁନ୍ 1 ତାରିଖ ସକାଳ 5ଟା ଯାଏଁ ରହିବ କଟକଣା। ବଦଳିଲା ଦୋକାନ ବଜାର ଖୋଲିବା ସମୟ। ଆଜିଠୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ତାଲା ବନ୍ଦ। ଜୁନ୍ 1 ତାରିଖ 5ଟା ଯାଏଁ ବଳବତ୍ତର ରହିବ କଟକଣା। ଏହା ସହ ଆଜିଠାରୁ ବଦଳିଛି ଦୋକାନ ବଜାର ଖୋଲିବା ସମୟ। ନୂଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ସୋମବାରଠାରୁ ଶୁକ୍ରବାର 4 ଘଣ୍ଟା କୋହଳ କରାଯାଇଛି କଟକଣା। ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବା ପାଇଁ ସକାଳ 7ଟାରୁ 11ଟା ଯାଏଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି। 500 ମିଟର ଭିତରେ ଚାଲି ଯାଇ କିଣିପାରିବେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ପ୍ରେସମିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି ଭିଡ଼କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାମ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଲକଡାଉନ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଓଡ଼ିଶାରେ ସଂକ୍ରମଣ ଏକ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିର ରହିଛି। ପ୍ରାୟ 2 ସପ୍ତାହ ହେଲାଣି ସଂକ୍ରମଣ ପ୍ରାୟ 10,000 ଆଖପାଖରେ ରହୁଛି। ଏହାକୁ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ପ୍ଲାଟୁ ସ୍ଥିତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ବ୍ରତ, ଜନ୍ମଦିନ ଓ ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟାରେ 20 ଜଣଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ 50 ଜଣଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଥିବାବେଳେ ଏହାକୁ କମାଇ ଦିଆଯାଇ 25 ଜଣଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ। ଏପରିକି ବିବାହରେ ହୋଇପାରିବନି ଭୋଜିଭାତର ଆୟୋଜନ। ବିବାହ, ବ୍ରତ ଓ ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟାରେ ମଧ୍ୟ ଭୋଜିଭାତ ମନା। କେବଳ ଖାଦ୍ୟ ପାର୍ସଲ ଦେଇପାରିବେ ଆୟୋଜକ। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତରେ ବ୍ୟାପୁଥିବା କୋଭିଡ ମ୍ୟୁଟାଣ୍ଟ ବିପକ୍ଷରେ ଫଳପ୍ରଦ ହେଉଛି ଆମେରିକୀୟ ଟିକା। ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାରେ ମିଳୁଥିବା କୋଭିଡ-19 ଟିକା ପ୍ରଥମେ ଭାରତରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା
मारात्मक भेरिएंट विपक्ष में फलप्रद बोली मंगलवार दिन शीर्ष स्तरीय आमेरिक स्वास्थ्य अधिकारी माने कहिसंती। भूताणु भेरिएंट B1617 गत वर्ष प्रथमे भारत में चिन्हट होगा पर ताको विश्व स्वास्थ्य संगठन वैश्विक स्तर में भेरिएंट ऑफ कनसर्न बा चिंता उद्वेगकारी प्रजाति भाव वर्गीकरण करथिला। वाशिंगटन रे आयोजित सांबादिक सम्मेलन में राष्ट्रपति मुख्य डाक्तरी परामर्शदाता डाक्टर आंथोनी पाउची कहिसंती 617 एंटीबॉडी तथ्यरू मिलिथुआ मोडेस्ट न्यूट्रलाइजेशन रेजिस्टेंस रु जना पड़ी जे आमे व्यवहार करुवा टीका उपयुक्त भूताणु विपक्ष में अन्यून आंशिक संभवतः संपूर्ण सुरक्षा प्रदायक हो पारे। देखा परवर्ती खबर हु होई बढ़ुची पेट्रोल डीजेल दर 2 सप्ताह 2 टंका 30 पैसा महंगा है पेट्रोल। पश्चिमबंग विधानसभा निर्वाचन फल प्रकाश पाइबा पर तेल कंपानी गुड़िक नियमित व्यवधान में पेट्रोल और डीजेल दाम बढ़ाउछंती। यार प्रभाव में गत 2 सप्ताह भितर पेट्रोल दाम 2 टंका 30 पैसा बढ़िथिबा बेले डीजेल 2 टंका 60 पैसा महंगा होइछि। आज तेल कंपानी गुड़िक पेट्रोल दाम 27 पैसा और डीजेल दर 29 पैसा बढ़ाइछंती। फल भुवनेश्वर में 1 लिटर पेट्रोल 93 टंका 56 पैसा और डीजेल 90 टंका 98 पैसा बिक्री होउछि। एथर तेल कंपानी गुड़िक क्रमागत भाव दीर्घ दिन पर्यंत दर बढ़ाऊ नाहांती। सेमाने अलगा रणनीति आपणाइछंती। लगातार 2-3 दिन दाम बढ़ाइबा परे गोटे किंबा 2 दिन रे विरति नेउछंती। आज अंतर्जातिक बाजार रे अशोधित तैलर बैरेल पिछा दाम $70 हो जाइछि। डॉलर तुलना रे टंका मूल्य 73 टंकारु अधिक रहिथिबारु आगामी दिन रे तैल दर वृद्धि रु निस्तार मिलिबार संभावना बहुत कम रहिछि। जदि केंद्र किंबा राज्य सरकार टिकस ह्रास न करिवे तेबे दाम कमिबो नाही। एबे प्रति लिटर पेट्रोल रु 32 टंका 90 पैसा और डीजेल रु 31 टंका 80 पैसा केंद्रीय उत्पादन शुल्क आदाय करे जाउछि। एहा बाद राज्य सरकार भाट लगाउछंती। दिल्ली रे बिक्री होउथुवा 1 लिटर पेट्रोल दाम रे टिकस भाग 58.6% थिबा बेले डीजेल रे 52.85% रहिछि। देखा परवर्ती खबर आसुची सिंगापुर स्ट्रेन शिशु को रखंतु सुरक्षित। विश्व पई विपद आनी पारे भूताणुर सिंगापुर स्ट्रेन छोट पिलांक पई अधिक भयंकर आशंका। विश्व पई नुआ विपद भाबे उभा होइछि कोरोना भूताणुर सिंगापुर स्ट्रेन। भूताणुर एही नुआ स्ट्रेन छोट पिलांक पई अधिक भयंकर होइथुआ सूचना मिलिछि। सेपटे सिंगापुर सरकार एही भूताणु प्रथमे भारत में देखा देइथुआ कहिबा सह स्कूल कॉलेज को बंद घोषणा करिसंती। बुधवार ठारू सिंगापुर रे स्कूल और कॉलेज को संपूर्ण भाबे बंद घोषणा कर जाइछि। सिंगापुर रो शिक्षा मंत्री कहिसंती एही भूताणुर म्यूटेंट अधिक भयंकर एवं यह छोट पिलांकु अधिक संक्रमित करिवार आशंका रहिछि। या 18 वर्ष रु कम पिलांको टीकाकरण पई सरकार योजना प्रस्तुत करुथुआ सिंगापुर रो शिक्षा मंत्री सूचना दैछंती। रविवार दिन कोरोना भूताणुर 38 नुआ मामला सिंगापुर रे सामना आसीछि जहाँ गत वर्ष पर सर्वाधिक। तेबे संक्रमित एही 38 जनक मध्यरे 4 जन शिशु थिबा जाना पड़िछि। या पर सोमवार दिन 333 टी नुआ मामला सामना आसीछि। या पर सतर्कता मूलक पदक्षेप ग्रहण करने सह नियम कड़ाकड़ी कर जाइछि। देखा परवर्ती खबर एमिति कले ब्लैक फंगस रु मिलिबा मुक्ति। कोरोनार प्रकोप रे अस्तव्यस्त सारा विश्व एही महामारी रे आक्रांत होई रोगीटी सुस्थ होइछि कि नहीं ब्लैक फंगस डिजीज मुंडबिंधार कारण पलटिछि। मध्य प्रदेश आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र समेत देशर अनेक राज्य रे एही रोग देखा जाउछि। एही रोग शरीर रे खूब शीघ्र व्यापी जाय बोली इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च पक्षरु सूचना मिलिछि। एहा माटी द्वारा व्यापी थाए। एही रोग हेबा द्वारा आखि लाल पड़ी जाए, ज्वर, मुंडबिंधा, सुखिला काश और निश्वास नेबारे कष्ट अनुभव होइथाए। आखि अत्यधिक मात्रा रे जंत्रणा हेबा सह मुह दरज और दांतरे पीड़ा अनुभव होइथाए। या सहित काशिबा बांति करिबा समय रे रक्त पड़िथाए। एथिर रक्षा पाइबा पई एही सब सावधानता अवलंबन करिबाको पड़िबो। सर्वदा मास्क पिंधंतु, माटी कादो स्थान ठारू दूरे रहंतु, माटी धूली स्थान को गले जोता, ग्लोव्स एवं फुल शर्ट पिंधंतु। परिष्कार परिच्छन्न रुहंतु, हाथ को बारंबार सैनिटाइज करंतु, स्वास्थ्यकर खाद्य खांतु जहाद्वारा रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़िबो। मधुमेह रोगी होइतिले विशेष रूपे ध्यान रखंतु, नियमित उषुम पानी पियंतु, फुसफुस को सक्रिय रखिबा पई निश्वास व्यायाम करंतु, किछि समय व्यवधान रे दीर्घ निश्वास नियंतु, शरीर जत्न नियंतु, सुस्थ और सुरक्षित रहंतु। और देखा परवर्ती खबर छोट पिलांको कोरोना हेले जानिबे केमिति। भारत रे भयानक महामारी सृष्टि करूछि नुआ नुआ अध्याय। एही अध्यायर प्रत्येक पोस्टरे लेखा जाउछि असंख्य मृत्युर कहानी। डाक्तरଙ୍କ अनुसार वर्तमान छोट पिलांको आयत्तरे नेलानी कोरोना।
ଆଉ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ କରୋନା ମହାମାରୀ ଲକ୍ଷଣ ଜାଣିବା କାଠିକର ପାଠ ହୋଇ ପଡୁଛି। କିଛି ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ କରୋନା ଥାଇ ବି ଲକ୍ଷଣ ଜଣାପଡୁନି ତ ଆଉ କିଛି ପିଲାଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଉଛି। ତେଣୁକରି ନିଜ ପିଲାଙ୍କୁ ମହାମାରୀଠୁ କେମିତି ବଞ୍ଚାଇବେ ତାହା ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇଲାଣି। ହଁ, ଏହି ମହାମାରୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଏବେ ଜଙ୍ଗଲର ନିଆଁ ଭଳି ବ୍ୟାପୁଛି। ଆଉ ସେହି ନିଆଁରେ ବୟସ୍କ, ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଓ ଛୋଟ ପିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଳି ପାଉଁଶ କରିଦେଉଛି। ପ୍ରଥମ ଲହର ସମୟରେ ବିଶେଷ ଭାବେ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରୁଥିଲା ଏହି ମହାମାରୀ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନା ବୟସର ଅନ୍ତର ଅଛି ନା ପିଢ଼ିର ବ୍ୟବଧାନ। କିଛି ଦେଖୁନାହିଁ ଏହି ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ମହାମାରୀ। ତେଣୁକରି ସାବଧାନ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ଓ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେଉଁ ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଗଲେ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବେ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଥିବା କରୋନା ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଧାରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାର ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମାଇ ଗଭ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁସାରେ ସାମାନ୍ୟ ଜ୍ୱର, ଥଣ୍ଡା, କାଶ, ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଲେ, ଶରୀରର ମାଂସପେଶୀରେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ହେଲେ, ଦୁର୍ବଳ ଲାଗିଲେ ଓ ଖାଦ୍ୟର ସ୍ୱାଦ ବାରି ନ ପାଇଲେ ଏହା କରୋନାର ପ୍ରମୁଖ ଲକ୍ଷଣ ବୋଲି ଜାଣିନେବେ। ହେଲେ ଏସବୁ ଲକ୍ଷଣ ବ୍ୟତୀତ କିଛି ପିଲାଙ୍କୁ ପେଟ ଓ ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ତା ସହିତ କିଛି ଅସାମାନ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ଏସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଯେ କୌଣସି ବୟସର ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏକ ରିସର୍ଚ୍ଚ ମୁତାବିକ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଲ୍ଟି ସିଷ୍ଟମ ଇନଫ୍ଲାମେଟରୀ ନାମକ ଏକ ନୂଆ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଦେଖିବା ଅତି ଖବର, ଦିଲ୍ଲୀରେ କେହି ବଞ୍ଚିପାରିବେନି କହିଥିବା ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସରଙ୍କ ପରଲୋକ। ଦିନକୁ ଦିନ ପ୍ରାଣଘାତୀ ହେବାରେ ଲାଗିଛି କରୋନା ମହାମାରୀ। ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ନିଜେ ଓ ନିଜ ପରିବାର ସହ ବଞ୍ଚିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହେଲାଣି। ନିଜର ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ମେ 2 ତାରିଖରେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ଚେତାଇ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଜାମିଆ ମିଲିଆ ଇସଲାମିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସରକାରୀ ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ନାବିଲା ସାଦିକ। 38 ବର୍ଷ ନାବିଲା କିଛି ଦିନ ତଳେ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ଥିଲେ। ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ କରୋନାରେ ସେ ନିଜ ମାଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଦାସ ରହୁଥିଲେ। ତେବେ କରୋନା ପୀଡ଼ିତ ହେଲା ପରେ ମେ 4ରେ ସେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ନିଜ ପାଇଁ ଆଇସିୟୁ ବେଡ୍ ମାଗିଥିଲେ। ଟ୍ୱିଟ୍ରେ ଆହୁରି ଲେଖିଥିଲେ କି ଦିଲ୍ଲୀରେ କେହି ବଞ୍ଚିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଠିକାର ପରିବେଶରେ ବଞ୍ଚିବା କଷ୍ଟକର। ହେଲେ କରୋନା ସହ ଲଢ଼େଇ କରି ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ସେ ଆଜି ମେ 19 କରୋନାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କରୋନା ଟିକା ନେଲେ ନପୁଂସକ ହେବାର ଭୟ, ଟିକା କେନ୍ଦ୍ର ପଡ଼ିଛି ଖାଲି। ଦେଶରେ କରୋନା ମହାମାରୀ ସଂକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କ ଦେଖାଦେଇଛି। ଏପରି ସ୍ଥଳେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ରହିଥିବା ସାର୍ବଜନିକ ଟିକାକରଣ ଅଭିଯାନ କେତେକ ରାଜ୍ୟରେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ଅଭାବରୁ ସଫଳ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଧାନେରା ତହସିଲର ଗଦଚିରୋଲି ଗାଁରେ ଲୋକେ ଟିକା ନେବାକୁ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି। ଗାଁରେ 45 ବର୍ଷରୁ ବୟସରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ମାତ୍ର 40 ଜଣ ଟିକା ନେଇଛନ୍ତି। ଟିକା ନେଲେ ମରିଯିବାର ଭୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଘେରିଛି। ସେହିପରି 18 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ଟିକା ନେଲେ ସେମାନେ ନପୁଂସକ ହୋଇଯିବେ ବୋଲି ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଧାରଣା ଉପୁଜୁଛି। ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ଲାଗି ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଆୟୁଷ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ସଦାଶିବ ମନ୍ଦୁଆର ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିପଦ ଉପରେ ବିପଦ। ତୈକତ ପରେ ଏବେ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା ୟାସ୍। ଦେଶରେ କରୋନା ମହାମାରୀ ସଂକ୍ରମଣ ଥମିବାର ନାଁ ଧରୁନି। ଏପରି ସ୍ଥଳେ ବିପଦ ଉପରେ ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ସମ୍ପ୍ରତି ବାତ୍ୟା ତୈକତ ଯୋଗୁଁ ଗୁଜରାଟ, କେରଳ, ଗୋଆ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବହୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି। ଏହା ବାତ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଗୁଜରାଟରେ 45 ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ 8 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି। ଏପରି ସ୍ଥଳେ ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ବାତ୍ୟା ଆସିବାର ଆଶଙ୍କା ଲୋକେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଉ 5 ଦିନ ପରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବାତ୍ୟା ୟାସ୍ ସ୍ଥଳଭାଗରେ ମାଡ଼ ହେବ ବୋଲି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ମେ 23-24ରେ ବାତ୍ୟା ୟାସ୍ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ୟାସ୍ ବାତ୍ୟା ଅମ୍ଫାନ ଠାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଛି। ୟାସ୍ ପ୍ରଭାବରେ ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପ ସମୂହ, ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ତାଣ୍ଡବ ରଚିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ବାତ୍ୟା ୟାସ୍ର ନାମକରଣ ଓମାନ କରିଛି। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟରେ ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ 11,099। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସର୍ବାଧିକ 1,460। ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ଉପରମୁହାଁ କରୋନା ମିଟର। ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ 11,000 ଟପିଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 11,099 ନୂଆ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରରେ ରେକର୍ଡ 60,510 ଜଣ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ସଂକ୍ରମିତରୁ 6,214 ଓ 4,885 ସ୍ଥାନୀୟ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। 28 ଜିଲ୍ଲାରେ 3 ଅଙ୍କ ଉପରେ ରହିଛି ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସର୍ବାଧିକ 1,460 ପଜିଟିଭ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସେହିପରି କଟକରୁ 867, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ 983, ଅନୁଗୁଳରୁ 552 ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ 507 ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ରାଜ୍ୟରେ ସକ୍ରିୟ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 1,05,375କୁ ବୃଦ୍ଧି
ବୃद्धି ପାଇଛି। ଦେଶରେ ସଂକ୍ରମଣ ହାର ଟିକେ କମୁଥିବା ବେଲେ ରାଜ୍ୟରେ କିନ୍ତୁ ତଳକୁ ଖସୁନି କରୋନା ମିଟର। ଲକଡାଉନ ହେଲେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ କମିବ ବୋଲି ଯେଉଁ ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା ତାହାର କୌଣସି ସୁଫଳ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନି। ସେପଟେ ପୁଣି ଲକଡାଉନ କଟକଣାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। କରୋନା ଚେନ୍କୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ 100 ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସକୁ ମହାମାରୀ ଘୋଷଣା କଲେ ରାଜସ୍ଥାନ ସରକାର। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଜାରି କଲା ଅଧିସୂଚନା। କରୋନା ସଂକ୍ରମଣରୁ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ଲୋକଙ୍କଠାରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ମିକୋରମାଇକୋସିସ୍ ବା ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସ ରୋଗକୁ ମହାମାରୀ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ଥାନ ସରକାର। ଏହାସହ ରାଜ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ବି ଏନେଇ ଅଧିସୂଚନା ଜାରି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜସ୍ଥାନ ମହାମାରୀ ଅଧିନିୟମ 2020 ଅନୁସାରେ ଧାରା 3 ଓ ସହପଠିତ ଧାରା 4 ମୁତାବକ ମିକୋରମାଇକୋସିସ୍ ବା ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସ ରୋଗକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟରେ ମହାମାରୀ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଚିକିତ୍ସା ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ଅଖିଲ ଆରୋରାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଏହି ଅଧିସୂଚନା ମୁତାବକ କରୋନା ଭୂତାଣୁ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କଠାରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ମିକୋରମାଇକୋସିସ୍ ବା ବ୍ଲାକ୍